Morning students, my name is MD Shakil Ahmad, lecturer in botany, Government Degree College, Atmakur, Vanaparthi district. Students, today we are going to discussing about types of ovules. The types of ovules are six types. One is orthotropous ovule, and second one is anatropous ovule, and third one is amphitropous ovule, and fourth one is hemianatropous ovule, and fifth one is compylotropous ovule, and finally sixth one is cercinotropous ovule. So six types of ovules in angiosperms. Once again we are going to discuss about ovules. There are six types of ovules is there. One is orthotropous ovule, second one is anatropous ovule, and third one is amphitropous ovule, and fourth one is hemianatropous ovule, and fifth one is compylotropous ovule, and sixth one is cercinotropous ovule. So here is the diagrammatic views of ovules. First one is sees there. See there. First one is atropous or orthotropous ovule, and second one is anatropous ovule. Third amphitropous, and fourth one is hemianatropous, and fifth one is compylotropous, and sixth one is cercinotropous ovule. This is the structure of orthotropous ovule. In orthotropous ovule, there are different parts is there. Integuments and nucellas and embryo sac, chalaza and funicle. In orthotropous ovule, once again we are discussing the structure of ovule. First one is micropyle, integuments. This is the main parts in ovule. One is micropyle and integuments, embryo sac, nucellas, chalaza and funicle. In orthotropous ovule, this type of ovule is erect or straight, so that the funicle, chalaza and micropyle lie one and the same vertical line. Example: Polygonaceae family and Piperaceae family. In orthotropous ovule, the ovule is erect or straight, so that the funicle, chalaza and micropyle lie one and the same vertical line as in member of Polygonaceae and Piperaceae family. Then second one is anatropous ovule.
just just now we are discussed about orthotropous vowel. Now we are going to discuss about anatropous vowel. In anatropous vowel, the plant, the whole structure is like this. In anatropous vowel, the ovulus bends along the funicle. The ovulus bends along the funicle so that the micropyle lies close to the hilum. The ovule bends along the funicle so that the micropyle lies close to the hilum. The chalaza lies at the other end. The chalaza lies at the other end. This is the commonest type of ovule in monocots and dicots. In anatropal ovule, the ovule bends along the funicle so that the micropyle lies close to the hilum. The chalaza lies at the other end. This is the commonest type of ovule found both in monocots and dicots. And another type of ovule is amphitropous ovule. See the diagram of amphitropous ovule. In amphitropous ovule, the ovule is placed transversely at a right angle to its stalk or funicle. Example families Alismaceae and Butamaceae family. In this type, the ovule is placed transversely at a right angle to its stalk or funicle, as found in Alismaceae and Butamaceae family. And the fourth one is hemianatropous ovule. See the structure of hemianatropous ovule. In hemianatropous ovule, in this type, the body of the ovule is straight but twisted in such a way that it is placed transversely at right angle, and so the chalazal micropyle line is at right angle to the funiculus. In this type, the body of the ovule is straight but twisted in such a way that it is placed transversely at the right angle, and so the chalazal and micropyle line is at the right angle to the funiculus. It is found in Ranunculaceae family. Another one is Campylotropous ovule. See the structure of Campylotropous ovule. In Campylotropous ovule, the ovule is transverse ovule
The type of the transverse ovule is bent round like a horseshoe so that the micropyle and the chalaza do not lie in the same line. Example is Caparidaceae family and Cruciferae family and Mirabilis jalapala. Once again, we are going to discussing about Campylotropous ovule. In this type, the transverse ovule is bent around like a horseshoe so that the micropyle and the chalaza do not lie in the same line. Example, Cruciferae family and Mirabilis jalapala. And sixth one and last one is Cercinotropous ovule. See the structure of Cercinotropous ovule. In Cercinotropous ovule, the ovule is orthotropous type but with continuous unilateral growth. The ovule becomes anatropous and subsequently the micropyle again points upward in fully mature ovule as in Opuntia and plumbago. Initially, the ovule is orthotropous, the type but with the continuous unilateral growth. The ovule becomes anatropous and subsequently the micropyle again points upward in fully mature ovule as in Opuntia and plumbago. Students, once again we are going to discuss about different types of ovules in angiosperms. See the different types of oval structure in angiosperms. There are 6 types of ovules. First one is orthotropous ovule or atropous ovule, and second one is anatropous ovule, and third one is amphitropous ovule, and fourth one is hemianatropous ovule, and fifth one is campylotropous ovule, and the sixth one is Cercinotropous ovule. So see here, first one is orthotropous ovule, anatropous ovule, amphitropous ovule, hemianatropous ovule, campylotropous ovule, and Cercinotropous ovule. So there are 6 types of ovules in angiosperms. First one is orthotropous ovule. See the structure of orthotropous ovule. There are the main parts is micropyle. Diagrammatic parts important is micropyle, integuments, nucellus, embryo sac, chalaza and funicle. In orthotropous ovule, the ovule is erect or straight. The ovule is erect or straight so that the funicle, chalaza or micropyle lie one and the same vertical line as in members of Polygonaceae and Piperaceae family. And the second one is anatropous ovule. See the diagrammatic structure of
Anatropous ovule. In Anatropous ovule, the ovule bends along the funicle. The ovule bends along the funicles so that the micropyle lies close to the hilum. The chalaza lies at the other end. This is the commonest type of ovule found in monocots and dicots. And third one is Amphitropous ovule. See the diagrammatic structure of Amphitropous ovule. In this type, the ovule is placed transversely at a right angle to its stalk or funicle in Alexmaceae and Butamaceae family. In this type, the ovule is placed transversely at a right angle to its stalk or funicle as found in Alexmaceae and Butamaceae family. And another one is Anatropous ovule. See the diagrammatic structure of Anatropous ovule. In this type, the body of the ovule is straight but twisted in such a way that it is placed transversely at right angle, and so the chalazal and micropyle line is at the right angle to the funiculus. It is found in ranunculus. In this type, the body of the ovule is straight but twisted in such a way that it is placed transversely at right angle, and so the chalazal and micropyle line is at the right angle to the funiculus. It is found in ranunculus. And another one is Campylotropous ovule. In Campylotropous ovule, the transverse ovule is bent round like a horseshoe so that the micropyle and the chalaza do not lie in the same line as in Caparis, Cruciferae family, and Mirabilis jalapa. And finally, sixth one is Cercinotropous ovule, and especially this type of ovule especially seen in Opuntia and Plumbago. In this type, the ovule is orthotropous type but with continuous unilateral growth. The ovule becomes anatropous and subsequently the micropyle again points upwards in fully mature ovule as in Opuntia and Plumbago. ఇక్కడ చూడండి, సాధారణంగా ఆవర్త బీజాలు అండాలు వంటి ముఖ్యంగా 6 రకాలుగా ఏర్పడి ఉంటాయి. ఆవృత బీజాల్లో అండాలు ముఖ్యంగా 6 రకాలుగా ఏర్పడి ఉంటాయి. అవి వరుసగా నిర్వక్రాండము,
వక్రాండము, అర్ధవక్రాండము, వక్రతమ అండము, కంపైలోట్రోపస్ అండము అండ్ సర్సినోట్రోపస్ అండము. ఈ విధంగా ఆవృత బీజాలు అండాలు అంటే ముఖ్యంగా 6 రకాలుగా ఏర్పడి ఉంటాయి. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నిర్వక్రాండము, లేదా దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో అయితే ఎట్రోపస్ ఓవ్యూల్ ఆర్ ఆర్థోట్రోపస్ ఓవ్యూల్ అని అంటారు. రెండవది వక్రాండము. మొదటిది నిర్వక్రాండము, రెండవది వక్రాండము. వక్రాండాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో అయితే అనట్రోపస్ ఓవ్యూల్ అని అంటాము. మూడవది అర్ధవక్ర అండము లేదా యాంఫిట్రోపస్ ఓవ్యూల్ అని అంటారు. నాలుగవది హెమి అనట్రోపస్ ఓవ్యూల్, లేదా దాన్ని ఇంకో పేరుతో మనం అర్ధవక్ర అండం అని అంటారు. ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ కంపైలోట్రోపస్ ఓవ్యూల్. సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ సర్సినోట్రోపస్ ఓవ్యూల్, లేదా తెలుగులో కూడా దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో కూడా సర్సినోట్రోపస్ ఓవ్యూల్ అని అంటారు. ఫస్ట్ వన్, మొదటిది నిర్వక్ర అండము. చూడండి, నిర్వక్ర అండంలో కనిపించే భాగాలు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అండద్వారము, ఇంగ్లీష్లో అయితే మైక్రోపిల్ అని అంటారు. రెండో భాగం ఇంటెగ్యుమెంట్స్ లేదా అండ కవచాలు. మూడవది ఎంబ్రియోసాక్ లేదా పిండ కోశము. ఫస్ట్ వన్ అయితే అండద్వారము, సెకండ్ వన్ అయితే ఇంటెగ్యుమెంట్స్ లేదా అండ కవచాలు, మూడవది ఎంబ్రియోసాక్ లేదా పిండ కోశము, నాలుగవది చలాజా లేదా కలాజా, ఐదవది అండవృంతము లేదా దీన్ని ఏమంటాం మనం ఫ్యూనికిల్ అని ఇంగ్లీష్లో పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ రకమైన అండంలో అంటే నిర్వక్ర అండంలో అండద్వారము, కలాజా మరియు అండవృంతము. ఈ రకమైన అండంలో అండద్వారము, కలాజా మరియు అండవృంతము అనేది ఒకే నిలువ వరుస, అంటే ఈ 3 భాగాలు కూడా ఒకే నిలువ వరుసలో ఏర్పడి ఉంటాయి. మరియు అండదేహము అనేది ఎలాంటి వక్రతను చూపదు. కాబట్టి అటువంటి అండాన్నే మనము నిర్వక్ర అండాలు అని అంటారు. మళ్ళీ ఒకసారి వినండి, ఈ రకమైన అండంలో అండద్వారము, కలాజా మరియు అండవృంతము ఈ 3 భాగాలు కూడా ఒకే నిలువు వరుసలో ఏర్పడి ఉంటాయి. మరియు అండదేహం అనేది ఎలాంటి వక్రతను చూపదు. కాబట్టి అటువంటి అండాన్నే నిర్వక్ర అండము అని అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ పైపరేసి, పాలిగోనేసి మరియు సిస్టేసి వంటి కుటుంబాలు. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. నిర్వక్రాండంలో మనకు కనిపించే భాగాలు: మొదటి భాగము అండద్వారము, రెండవ భాగము అండ కవచాలు, మూడవ భాగమే పిండ కోశము, నాలుగవ భాగము చలాజా, ఐదవ భాగం ఫ్యూనికల్ లేదా అండవృంతం. ఇక్కడ మనకు ముఖ్యమైనవి భాగాలు ఏవంటే అండద్వారము, కలాజా మరియు అండవృంతం. అయితే ఈ నిర్వక్ర అండంలో అండద్వారము, కలాజా మరియు అండవృంతం ఒకే నిలువ వరుసలో ఏర్పడి ఉంటాయి. మరియు అండదేహము అనేది ఎలాంటి వక్రతను చూపదు. కాబట్టి అటువంటి అండాన్ని నిర్వక్ర అండము అని అంటారు. అయితే ఈ నిర్వక్ర అండాన్ని మనం ఎక్కడ చూడవచ్చు? ఏ కుటుంబాలు అంటే పైపరేసి కుటుంబం, నెక్స్ట్ పాలిగోనేసి కుటుంబం మరియు సిస్టేసి వంటి కుటుంబాల్లో ఓకే ఈ నిర్వక్ర అండాన్ని మనము చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ రెండవ రకమైన అండం వక్ర అండము. ఇందాకనే మనం చెప్పుకున్న అండము నిర్వక్ర అండం, ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్న అండం వక్ర అండము. ఈ వక్ర అండంలో ఇక్కడ చూడండి, అండదేహం చూడండి ఎక్కువగా వక్రతను చూపి ఉన్నది. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ?
వక్ర అండం అని అంటారు. అంటే ఇక్కడ బాగా పరిశీలించండి మీరు. ఇక్కడ అండద్వారము అంటే మైక్రోపిల్ మరియు అండవృంతం అంటే ఫినుకల్ రెండు కూడా పక్క పక్కగా ఏర్పడినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఎందుకు ఆ విధంగా కనిపిస్తున్నాయి అంటే అండదేహము అనేది చాలా ఎక్కువగా వక్రతను చూపింది కాబట్టి ఇటువంటి అండాన్ని వక్ర అండం అని అంటారు. సో ఇక్కడ వినండి, వక్ర అండం అంటే ఈ రకమైన అండంలో అండవృంతానికి పక్కగా ఓకే అండం మొత్తం భాగము ఉండి అతుక్కున్నట్లు కనిపిస్తుంది. మొదట అండము పెరిగేటప్పుడు కొద్దిగా వక్రతను చూపి మరియు తర్వాత చాలా ఎక్కువగా వక్రతను కలిగి అది అండవృంతానికి పక్కగా ఏర్పడినట్లు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి అండాన్ని వక్ర అండం అని అంటారు. ఉదాహరణకు ఏకదళ బీజ కుటుంబం మరియు ద్విదళ బీజాలు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి వినండి, వక్ర అండం అంటే ఏం చెప్తున్నాం మనం? ఈ రకమైన అండంలో అండదేహము అనేది చాలా ఎక్కువగా వక్రతను చూపుతుంది. అండదేహం అనేది చాలా ఎక్కువగా వక్రతను చూపి అండద్వారము అనేది అండవృంతానికి పక్క భాగంలో ఏర్పడినట్లు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఇటువంటి అండాన్ని వక్ర అండం అని అంటారు. నెక్స్ట్ మూడవ అండం అర్ధవక్ర అండము. ఓకే, అర్ధవక్ర అండం అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం? ఈ రకమైన అండంలో ఓకే అండము అనేది సాధారణంగా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పెరిగేటప్పుడు ఈ అర్ధవక్ర అండంలో అండము పెరిగేటప్పుడు అండం మొత్తం భాగము అడ్డంగా తిరిగినట్లు వంగుతుంది. ఇందులో అండద్వారం, చలాజ మరియు అండాంత కణజాలం అనేది సమకోణంలో అమర్చినట్లు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి అండాన్ని అర్ధవక్ర అండం అని అంటారు. ఈ అర్ధవక్ర అండం అంటే ఏం చెప్తున్నాం మనం? ఇక్కడ అండం పెరిగేటప్పుడు అండం యొక్క మొత్తం భాగము అడ్డంగా తిరిగినట్లు కనిపిస్తుంది మరియు అండవృంతానికి అండద్వారము, చలాజ అయితే ఈ అండవృంతానికి అండద్వారం, చలాజ అనేది అండాంత కణజాలం అనేది సమకోణంలో అమరినట్లు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి అండాన్ని అర్ధవక్ర అండం అని అంటారు. అయితే ఈ రకమైన అండము అనేది మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మాల్ఫిజినేసి మరియు ప్రిమ్యులేసి కుటుంబాలలో కనిపిస్తుంది. ఒకసారి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి వినండి. ఇక్కడ నిర్వక్ర అండం. నిర్వక్ర అండం అంటే ఏం చెప్పుకుంటాం మనం? ముందుగానే మనం చెప్పుకున్నాం. మనం ఏమైనా అండంలో మనకు ముఖ్యమైన భాగాలు ఏవి అంటే అండద్వారం, కలాజ, అండాంత కణజాలం మరియు అండవృంతం. అయితే ఈ నిర్వక్ర అండంకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఈ రకమైన అండం అనేది ఈ రకమైన అండంలో ముఖ్యంగా అండద్వారము, చలాజ మరియు అండవృంతము ఈ మూడు భాగాలు కూడా ఒకే నిలువు వరుసలో ఏర్పడి ఉంటాయి. మరియు ఓకే ఇక్కడ అండదేహం అనేది ఎలాంటి వక్రతను చూపదు. కాబట్టి ఇటువంటి అండాన్ని మనము నిర్వక్ర అండం అని అంటారు. అయితే ఈ నిర్వక్ర అండం అనేది ముఖ్యంగా మనకు కనిపించే కుటుంబాలు ఏవి అంటే ఇక్కడ పైపరేసి మరియు పాలిగోనేసి వంటి కుటుంబాల్లో ఈ నిర్వక్ర అండమే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. చూడండి, రెండవ రకమైన అండమే వక్రాండం. ఈ వక్రాండం అంటే ఈ రకమైన అండంలో అండదేహం అనేది చాలా ఎక్కువగా వక్రతను చూపుతుంది. చాలా ఎక్కువగా వక్రతను చూపడం ద్వారా అండద్వారము అనేది అండవృంతానికి పక్కగా ఏర్పడినట్లు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి అండాన్ని మనం ఏమంటాము? వక్ర అండం అని అంటారు. ఓకే, ఈ వక్ర అండానికి మనము ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకుంటాం? మనం ఇక్కడ ఏకదళ బీజ వృక్షాలు మరియు ద్విదళ బీజాలు. ఈ ఏకదళ బీజ వృక్షాలు మరియు ద్విదళ బీజాల్లో ఈ వక్ర అండమే మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మూడవ రకమైన అండమే
అర్ధవక్ర అండము. చూడండి, ఈ అర్ధవక్ర అండం అంటే అండము పెరిగేటప్పుడు, ఓకే, అండము పెరిగేటప్పుడు అండం మొత్తం భాగం అనేది అడ్డం తిరిగినట్లు వంగుతుంది. ఇందులో అంటే ఈ రకమైన అండములో అండవృంతానికి అండద్వారం చలాజ అండాంత కణజాలానికి సమకోణంలో అమరినట్లు కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు మాల్ఫిజినేసి మరియు ప్రిమ్యులేసి వంటి కుటుంబాలు. ఓకే, దెన్ 4వ రకమైన అండమే వక్రతమ అండము. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఈ వక్రతమ అండం అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనము, దీనిలో అండవక్రత అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు ఇది గుర్రపు డెక్క ఆకారంలో వంపు తిరిగి ఉండి, దీనిలో అండవక్రత అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు ఇది గుర్రపు డెక్క ఆకారంలో వంపు తిరిగి ఉండి దీనిలోని పిండకోశము కూడా బాగా వక్రతను చూపుతుంది. నెక్స్ట్ అండద్వారము అండవృంతం యొక్క పై భాగంలో ఈ భాగం అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కంపైలోట్రోపస్ అండము. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ మనము వక్రతమ అండం గురించి చెప్పుకుందాం. దీనిలో అండవక్రత బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు ఇది గుర్రపు డెక్క ఆకారంలో మనకు కనిపిస్తుంది. ఇది గుర్రపు డెక్క ఆకారంలో వంపు తిరిగి ఉండి దీనిలోని పిండకోశము కూడా వంపు తిరిగి ఉంటుంది. అండద్వారం అండవృంతం పక్కనే అమరి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ గ్యూటమేసి ఫ్యామిలీ మరియు సెంట్రోస్పెర్మే వంటి ఫ్యామిలీ. నెక్స్ట్ వన్ కంపైలోట్రోపస్ అండము. చూడండి, ఇక్కడ ఈ కంపైలోట్రోపస్ అండములో ఓకే ఈ రకమైన అండాలు అంటే పెరిగేటప్పుడు వంకర తిరుగుతాయి. ఈ రకమైన అండాలు అనేవి పెరిగేటప్పుడు వక్రతను చూపుతాయి. ఇది సాధారణంగా ఈ కంపైలోట్రోపస్ అండము అనేది అర్ధవక్ర అండాలలాగా కనిపిస్తాయి. అండం మొత్తం భాగము అండవృంతానికి సమకోణంలో అమరి ఉన్న అండద్వారము మాత్రమే అండవృంతానికి కొంచెము దూరంలో క్రింది వైపు అమరి ఉంటాయి మరియు పిండకోశం మాత్రం ఎటువంటి వక్రతను చూపదు. ఎగ్జాంపుల్ కెపారిడేసి కుటుంబము. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా మనము కంపైలోట్రోపస్ అండం గురించి చెప్పుకుందాం. మనం ఈ కంపైలోట్రోపస్ అండములో అండాలు అనేవి పెరిగేటప్పుడు వంకర తిరుగుతాయి. ఈ రకమైన అండాల్లో అండం పెరిగేటప్పుడు వంకర తిరుగుతాయి. ఇది అర్ధవక్ర అండాలలాగా కనిపిస్తాయి. అండం మొత్తం భాగము కూడా అండవృంతానికి సమకోణంలో అమరి ఉన్న అండద్వారము మాత్రం అండవృంతానికి కొంచెం దూరంలో క్రింది వైపు ఏర్పడి ఉంటుంది. కానీ పిండకోశము మాత్రం ఎలాంటి వక్రతను చూపవు. ఎగ్జాంపుల్ కెపారిడేసి కుటుంబము మరియు కీనోపోడియేసి మరియు లెగ్యుమినేసి కుటుంబాలు. నెక్స్ట్ చిట్ట చివరి అండమే సర్సినోట్రోపస్ అండము. చూడండి, ఈ సర్సినోట్రోపస్ అండము అనేది ముఖ్యంగా ఎడారి మొక్కలలో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. సర్సినోట్రోపస్ అండము అనేది ముఖ్యంగా ఎడారి మొక్కల్లో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ సర్సినోట్రోపస్ అండంలో అండాంకురం మొదట వృంతానికి సమాంతరంగా ఏర్పడి ఉంటుంది. దీనిలో అండాంకురం అనేది వృంతానికి
మొదట వృంతానికి సమాంతరంగా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఒకవైపు అతి ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల అండము వక్రంగా తిరుగుతుంది. కానీ ఆ వక్రత అనేది అంతటితో ఆగగా పూర్తిగా చుట్టుకొని అండద్వారం కొన తిరిగి పైకి వచ్చే వరకు పెరుగుతుంది. ఈ విధంగా వక్రాండాన్ని పూర్తిగా వృంతం అంటే అండవృంతము ఒకసారి చుట్టుకొని ఉంటుంది. దీన్నే సర్సినోట్రోపస్ అండం అని అంటారు. అంటే మొత్తానికి ఏమంటే సాధారణంగా ఈ రకమైన అండం అనేది గడియారపు స్ప్రింగ్ వలె అనేక చుట్టలను చుట్టుకొని ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటువంటి అండాన్ని మనము సర్సినోట్రోపస్ అండం అని అంటారు. ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. కంపైలోట్రోపస్ అండం అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ? ఈ రకమైన అండంలో అండాలు పెరిగేటప్పుడు వక్రతను చూపుతాయి. అయితే సాధారణంగా ఈ కంపైలోట్రోపస్ అండం అనేది అర్ధవక్ర అండం వలె కనిపిస్తుంది. అండం మొత్తం భాగం కూడా అండవృంతానికి సమకోణంలో అమరి ఉన్న అండద్వారం మాత్రమే అండవృంతానికి కొంచెం దూరంలో క్రింది వైపు ఏర్పడి ఉంటుంది. మరియు వీటిలో పిండకోశం మాత్రం ఎలాంటి వంపును కలిగి ఉండదు. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ కుటుంబాలు ఏం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనము? కెపారిడేసి, లెగ్యుమినేసి మరియు కీనోపోడియేసి వంటి కుటుంబాలు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ సర్సినోట్రోపస్ అండం. ఈ సర్సినోట్రోపస్ అండం అనేది ఎక్కువగా ఎడారి మొక్కలలో కనిపిస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్షియా, ప్లంబాగో వంటివి. ఓకే, అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఈ సర్సినోట్రోపస్ అండంలో వీటిలో అండాంకురం మొదట అండవృంతానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది. ఒకవైపు అతి ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల అండము వక్రంగా తిరుగుతుంది. కానీ అండం యొక్క వక్రత అనేది అంతటితో ఆగక పూర్తిగా చుట్టుకొని అండద్వారం కొన తిరిగి పైకి వచ్చే వరకు పెరుగుతుంది. ఈ విధంగా వక్ర అండాన్ని పూర్తిగా వృంతం ఒకసారి చుట్టుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఏ విధంగా చుట్టుకొని అంటే గడియారపు స్ప్రింగ్ వలె అనేక చుట్టలను చుట్టుకున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి అండాన్ని మనము సర్సినోట్రోపస్ అండం అని అంటారు. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం చెప్పుకున్న టాపిక్ అండాలు రకాలు. అండాలు ఎన్ని రకాలుగా ఏర్పడి ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏ కుటుంబాల్లో అండాల రకాలు అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నవి అని ఈరోజు మనము చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. అయితే ఈ అండాలు రకాలు కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎగ్జామ్లో ఈ అండాలు రకాలు అడిగే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే మనం ఆల్రెడీగా చెప్పుకున్నాం, మనం ఆవర్త బీజాల్లో అండాలు అంటే ముఖ్యంగా 6 రకాలుగా ఏర్పడి ఉంటాయి. ఒకటి నిర్వక్రాండం, దాన్నే మనం ఇంగ్లీష్లో అయితే ఆర్థోట్రోపస్ ఓవ్యూల్ అని అంటారు. రెండవది వక్రాండం, లేదా దాన్ని ఇంకొక పేరుతో మనం ఎనట్రోపస్ ఓవ్యూల్ అని అంటారు. మూడవ అండమే అర్ధవక్రాండము, లేదా దాన్ని ఇంకో పేరుతో మనం యాంఫీట్రోపస్ ఓవ్యూల్ అని అంటారు. ఫోర్త్ వన్ వక్రతమ అండము, లేదా దాన్ని ఇంకో పేరుతో మనం హెమి ఎనట్రోపస్ ఓవ్యూల్ అని అంటారు. ఫిఫ్త్ వన్ కంపైలోట్రోపస్ అండము, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో కూడా మనం కంపైలోట్రోపస్ అండం అని పిలుస్తారు. దెన్ సిక్స్త్ వన్ సర్సినోట్రోపస్ అండము. ఈ సర్సినోట్రోపస్ అండం అనేది ఆల్రెడీగా మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ రకమైన అండం అనేది ముఖ్యంగా ఎడారి మొక్కలలో కనిపిస్తుంది.
ఓకే స్టూడెంట్స్ ఈరోజు చెప్పుకున్న మనం అండాలు రకాలు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎగ్జామ్లో చాలా సందర్భాల్లో రావడం అనేది జరిగింది. ఎస్ఏ క్వశ్చన్కు అండాలు రకాలు అడుగుతారు, లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో ఏవైనా 2 అండాలు మాత్రమే అడిగి, అంటే నిర్వక్రాండము వక్రాండం ఈ 2 కలిపి షార్ట్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదా యాంఫిట్రోపస్, అర్సినోట్రోపస్ అంటే ఈ 6 రకమైన అండాల్లో ఏవైనా 2 రకాల అండాలు మాత్రమే మళ్ళీ షార్ట్ క్వశ్చన్గా అడిగే ఛాన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ అండాల టాపిక్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో స్టూడెంట్స్, రేపటి క్లాస్లో మనం ఒక కొత్త టాపిక్తో మీ ముందుంటాను. ఓకే, రేపు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ పిండకోశము అభివృద్ధి. అయితే అక్కడ చూడండి, పిండకోశం అభివృద్ధిలో మనకు ముఖ్యంగా 4 రకాలుగా ఏర్పడి ఉంటాయి. ఒకటి ఏకసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశము, లేదా దాన్ని మనం ఇంకో పేరుతో ఏమంటాం మోనోస్పోరిక్ ఎంబ్రియో శాక్. రెండవది ద్విసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశం, లేదా దాన్ని ఇంకో పేరుతో మనం బైస్పోరిక్ ఎంబ్రియో శాక్. మూడవది చతుసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశము, లేదా దాన్ని ఇంకో పేరుతో మనము టెట్రాస్పోరిక్ ఎంబ్రియో శాక్ అని అంటారు. అయితే ఆల్రెడీగా చూడండి, మనము మోనోస్పోరిక్ ఎంబ్రియో శాక్ అంటే ఏకసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశం గురించి మనము లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. అయితే ఆ ఏకసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశం అనేది మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఒకటి పాలీగోనం రకము. అయితే ఈ పాలీగోనం రకాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా స్ట్రాస్బర్గర్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు పాలీగోనం డైవారికేటం అనే జాతిలో గుర్తించాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం, ఏకసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశం అనేది మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఒకటి పాలీగోనం రకము, రెండవది ఈనోథిరా రకము. పాలీగోనం రకము అంటే ఈ పాలీగోనం రకము 8 కేంద్రకాలను కలిగిన పిండకోశము. అయితే ఈ పాలీగోనం రకాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా స్ట్రాస్బర్గర్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు పాలీగోనం డైవారికేటం అనే జాతిలో గుర్తించాడు. కాబట్టి ఈ రకమైన అండాన్నే పాలీగోనం రకం అని అంటారు. రెండవ రకమైన అండమే ఈనోథిరా రకము. ఏ విధంగా అయితే పాలీగోనం రకము అనేది 8 కేంద్రకాలను కలిగి ఉంటుందో, అదేవిధంగా ఈనోథిరా రకము మాత్రం కేవలం 4 కేంద్రకాలను కలిగిన పిండకోశము. అయితే ఈ ఈనోథిరా రకాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా గ్రీడ్జ్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు ఈనోథిరా లామార్కియానా అనే జాతిలో గుర్తించారు. ఈనోథిరా రకాన్ని గ్రీడ్జ్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు ఈనోథిరా లామార్కియానా అనే జాతిలో గుర్తించాడు. కాబట్టి ఇటువంటి రకాన్ని ఈనోథిరా రకము అని అంటారు. అయితే రేపు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ద్విసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశము, లేదా దాన్నే మనం ఇంగ్లీష్లో అయితే ఏమంటాం బైస్పోరిక్ ఎంబ్రియో శాక్. అయితే ఈ ద్విసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశము లేదా బైస్పోరిక్ ఎంబ్రియో శాక్ అనేది మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ అలియం రకము. అయితే ఈ అలియం రకము అనేది 8 కేంద్రకాలను కలిగిన పిండకోశము. రెండవ రకమే ఎండిమియాన్ రకము. అయితే ఈ ఎండిమియాన్ రకము కూడా 8 కేంద్రకాలను కలిగిన పిండకోశము. అయితే ఈ రెండింటి గురించి మనము రేపటి టాపిక్లో చెప్పుకుంటాం. అయితే రేపు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ద్విసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశము. ఈ ద్విసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశం మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఒకటి అలియం రకము, ఇది 8 కేంద్రకాలను కలిగిన పిండకోశము.
రెండవది ఎండీమియాన్ రకం. ఇది కూడా 8 కేంద్రకాలను కలిగిన పిండకోశము. రేపటి టాపిక్లో మనము ద్విసిద్ధ బీజవర్ధక పిండకోశం అనేది చెప్పుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.